नमस्कार मु लक्ष्मी स्टोरी विथ लक्ष्मी को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज कहानी होची गोटे यूनिक आ गोटे हृदय स्पर्शी कहानी जहाँ को सुनिबा मात्र के आपणक निज आखिर लुह को आपण निजे चाहिले मध्य अटकई पारिबे नहीं। ताहले आसंतु स्टार्ट करिबा आजिर कहानी। राति प्राय 9:30 बाहरे प्रबल वर्षा हेउथिला। बिजुलीर आलोकरे गाँर सबुठारु बड़ घरटी बारंबार चमकी उठुथिला। घर भितरे 70 वर्षर रघुनाथ बाबू एका बसी चा पिउथिले। तांको दुई पुओ दुई बोहू और नाती माने समस्ते एकाठी थिले। बाहरु देखिले परिवारटी बहुत खुशी लागुथिला। ठीक सेतिकी बेले ठक 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 एते रातिरे किए आसीची? बड़ बोहू दुआर खोलिबा मात्र के से आश्चर्य पछकु घुंची गले। दुआर आगरे जणे महिला ठिया होइथिले। तांको सह थिला प्राय 8 वर्षर गोटे पुओ। महिला धीर स्वररे कहिले, बापांकु कहंतु सुमित्रा आसीची। सुमित्रा एही ना सुनी घर भितरे हठात नीरवता छाईगला। रघुनाथ बाबू धीरे धीरे दुआर पाखकु आसिले। से महिलांको मुहको भल भाबरे देखिले। तांको आखि बड़ होइगला। सुमित्रा एहा सेई झियो जहाकु 15 वर्ष पूर्वे से रागरे घरु बाहर करि देथिले। सेदिन से कहिथिले आजि ठारु ए घर सह तोर कोनोसी संपर्क नाही। आउ आजि सेही झियो पुणी थरे फेरी आसीछि। किंतु तांको मुहरे राग नथिला, केवल गभीर क्लांति और दुख देखा जाउथिला। तांको पाखरे ठिया होइथिबा पुओटी हठात रघुनाथ बाबूंकु देखि कहिला, अजा आपण एबे भल अछंती त? समस्ते चमकी गले। पिलाटी ए घर को केबे आसी नथिला। ताहले से एही वृद्धंकु अजा काहेकि डाकिला? आउ ताठारु बड़ कथा ताको केमिति जणाथिला जे रघुनाथ बाबू किछि मास पूर्वरु गुरुतर असुस्थ होइथिले। रघुनाथ बाबूंक मनरे संदेह जन्म नेला। से सुमित्रा को पचारिले, तू काहेकि आसीचु? सुमित्रा किछि मुहूर्त चुप रहिला। तापरे कहिला, मु किछि मागिबाकु आसिनी, केवल 2 दिन पई ए घरे रहिबाकु चाहे। तापरे मु सब दिन पई चली जिबी। ए कथा सुनी घरर समस्तक मनरे गोटिए प्रश्न उठिला, मात्र 2 दिन काहेकि? रघुनाथ बाबू किछि समय चुप रहिले। तापरे कठोर स्वररे कहिले, 2 दिन रहिबु, किंतु मने रख ए घरे तोर कोनोसी अधिकार नाही। सुमित्रा मुंड नुआई कहिला, मते कोनोसी अधिकार दरकार नाही बापा। एही कथा सुनी बड़ बोहूक मनरे संदेह बढ़ीगला। रातिरे समस्ते सोई पड़िबा परे से निज स्वामी को कहिले, हठात 15 वर्ष परे फेरी आसीची। मते लागुची ए संपत्ति पई आसीची। अन्यपटे सान पुओ मध्य कहिला, बापा बुढ़ा होई गले, एबे से तांको भावनारे बांधी सब किछि नेई जिवो। दुई भाई ठीक कले सुमित्रा उपरे नजर रखिबे। परदिन सकाळे समस्ते देखिले सुमित्रा रोसेई घरे मांक भली रंधा करुछि। से रघुनाथ बाबूंक पई सेही खाद्य बनाइला जहाँ से सबुठारु अधिक पसंद करुथिले। रघुनाथ बाबू आश्चर्य होई पचारिले, तोर एबीपी मने अछि? सुमित्रा हसी देई कहिला, झियो माने बापांक पसंद केबेपि फुलंती नाही। ए कथा सुनी रघुनाथ बाबूंक आखि छळछळ होईगला, किंतु से निज लुह लुचाई देले। संध्यारे सुमित्रार पुओ आरब घर पछपट बगीचारे खेलुथिला। हठात से गोटे पुरुणा आंब गछ पाखकु जाई कहिला, माँ तुमे कहुथिल ना एई गछ तले तुमे छोट बेले खेलुथिल? सुमित्रा किछि कहिबा पूर्वरु घरर समस्ते सेमानक कथा सुनिदेले। समस्तक मनरे गोटिए प्रश्न, जदि सुमित्रा निज पुओकु एई घर विषय एति कथा कहिछि ताहाले से एते वर्ष फेरी काहेकि आसी नथिला? किंतु सेही रातिरे सुमित्रा निज घरे एका बसी कांदुथिला। आरब धीरे से पचारिला, माँ तुमे सेमानको सत केबे कहिब? सुमित्रा लुह पोछि कहिला, आसंता काली सब किछि बदली जिवो। परदिन सकाळ घरे समस्ते जलखिया खाउथिले। हठात आरब निज अजा रघुनाथ बाबूंक पाखकु आसी कहिला, अजा आपण औषध खाइले ना नहीं? रघुनाथ बाबू चमकी गले, तते केमिति जणा मु के औषध खाए? आरब हसी देई कहिला, माँ सबुबेले आपणक कथा कहंती। से कहंती आपण समयरे औषध खांती नाही। एहा सुनी रघुनाथ बाबूंक मन भारी होईगला। एते वर्ष दूर रे रहिले मध्य तांको झियो तांको भूली नथिला।
କିନ୍ତୁ ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଚୁପଚାପ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସୁମିତ୍ରା ଗାଁର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଦୂରରୁ ସବୁ ଦେଖିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ସନ୍ଦେହ ସତ, ସେ କିଛି ଲୁଚାଉଛି। ସେହି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ସୁମିତ୍ରା ଚୁପଚାପ ଆରବର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ତାର କେଶ ଆଉଁଶୁଥିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୋ ସହ ରହିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦୁଆର ବାହାରେ କାହାର ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସୁମିତ୍ରା ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଦୁଆର ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦୂରରେ ଅନ୍ଧାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାୟା ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ସେ କିଏ ଥିଲା? ସେ ସୁମିତ୍ରାର କଥା ଶୁଣିଦେଲା କି? ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ୍ରାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ସାରା ଘରର ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଆଜି ସୁମିତ୍ରାର ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ରହିବି। ସେ ଚୁପଚାପ ପୁଣି ଥରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସୁମିତ୍ରା ଗାଁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ବସିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଏବେ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସତ କହିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଏତିକି ଶୁଣି ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ନର୍ସ ଆସିବାରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ କାହା ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଘରର ସମସ୍ତେ ସୁମିତ୍ରାକୁ ସନ୍ଦେହର ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ରାତିରେ ହଠାତ୍ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କେହି କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଔଷଧ ଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଲା। ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଲେ, ଯଦି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବଡ଼ ବୋହୂ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ଏସବୁ କେମିତି ଜଣା? ସୁମିତ୍ରା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଉଛନ୍ତି ତ? ଘରର ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ନିଜ ଚିକିତ୍ସା? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁମିତ୍ରା ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିଛି ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଭୁଲରେ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ପରେ ଘରର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସୁମିତ୍ରା ଉପରେ ଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ହସିଦେଇ କହିଲା, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ବାପାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଆଖିରେ ଅଜବ କ୍ଳାନ୍ତି ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆରବ ଘର ବାହାରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା। ସାନ ବୋହୂ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆଙ୍କୁଛ? ଆରବ କାଗଜଟି ଦେଖାଇଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଧଳା ଫୁଲ ଅଙ୍କାଯାଇଥିଲା। ସାନ ବୋହୂ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଫୁଲ କାହିଁକି? ଆରବ ନିରୀହ ଭାବରେ କହିଲା, ମା କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂଙ୍କ ହୃଦୟ ଧକ୍ କରି ଉଠିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଚୁପଚାପ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସତ କହ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁମିତ୍ରା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ମୋ ସହ ଟିକେ ବସିବେ? ଦୁହେଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାପା ଝିଅ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ପଚାରିଲା, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏବେ ବି ରାଗ କରିଛନ୍ତି ବାପା? ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ରାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଅନୁତାପ ଅଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ତତେ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲୁ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ସୁମିତ୍ରା! ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଲୁଚାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ପଚାରିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, ରୋଗୀ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କି? ଡାକ୍ତର କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ୱାର୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦୟାକରି ଏବେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକା ବସିଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହ, ସେଦିନ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଫେରି ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖି ଭରି ଆସିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପା ସେଦିନ ମୁଁ ଯଦି ଫେରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ନିଜ ଝିଅର ହାତ ଧରିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆରବ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମା ତୁମ ଔଷଧ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଉଠାଇଲେ। ଔଷଧ ପତ୍ର ଉପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଥିଲା, ସୁମିତ୍ରା ରଘୁନାଥ ଦାସ। ତଳେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗ। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ହାତ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ସୁମିତ୍ରାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଧୀରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କ୍ୟାନ୍ସର। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ଏହା ମିଛ ତ? ସୁମିତ୍ରା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତାର ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଆରବ ନିଜ ମାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ମା ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ଅଜାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେବନି? ଏହି କଥା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। 15 ବର୍ଷର ଦୂରତା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ସୁମିତ୍ରାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନାଇ ଆଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ମନରେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲା, ଦିଦି ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କଲାନି କାହିଁକି? ଘର ଭିତରେ ପୁଣି ନୀରବତା। ସୁମିତ୍ରା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଚମକିଗଲେ। କ'ଣ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋତେ କୁହାଗଲା ଏଇ ଘରରେ ତୋ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏମିତି କେବେ କହିନି। ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ କହିନଥିଲେ? ଏବେ ଘରର ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାହେଲେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଫୋନ୍ କିଏ କାଟି ଦେଉଥିଲା? କିଏ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ବାପା ଓ ଝିଅ ପୁଣି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାକର ହରି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା। ମା ସେ କାକା କାହିଁକି ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ହରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହରିଙ୍କ କପାଳରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରବର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ହରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହରି ଥର ଥର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହରି ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସତ ସତ କହ। ହରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାଲିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପର ବୋଝ ବୋହି ଆସୁଛି। ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ହରି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଉଠାଉଥିଲି। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ? ହରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା,
ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ବାପା ମୋତେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ? ହରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନା ଦିଦି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ହରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଏକା କରିନଥିଲି, ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ କହିଥିଲା? ହରିଙ୍କ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଦିବାକର। ଦିବାକର ଏତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାଗରେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଦିବାକର କହିଲେ, ମୋର ଭୟ ଥିଲା ସୁମିତ୍ରା ଫେରିଆସିଲେ ଭାଇ ପୁଣି ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହରିକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମାନେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ମୋ ଝିଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ପାଇଁ? ଦିବାକର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁମିତ୍ରା ହଠାତ୍ କାଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କ ରୁମାଲରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଦେଖାଗଲା। ଆରବ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମା! ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଝିଅକୁ ଧରିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କହିବାର ଅଛି। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ତାର ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ସେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଇସାରା କରି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାପରେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗ କରିବାର ଅଧିକାର ବହୁତ ଆଗରୁ ହରାଇ ସାରିଛି। ସୁମିତ୍ରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ବାପା, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଏକା ନଥିଲି। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଚମକି ଗଲେ, ମାନେ? ସେତେବେଳେ ମୋ ପେଟରେ ଆରବ ଥିଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମାନେ ମୋ ନାତି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବି ପାରିଲିନି? ସୁମିତ୍ରା କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ଯେ ଆରବ ତା ବାପା ବିନା ବଡ଼ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ତା ବାପା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମା ଓ ବାପା ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଲୁହ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆରବ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିରୀହ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଅଜା, ମା ଭଲ ହୋଇଯିବେ ତ? ରଘୁନାଥ ବାବୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆରବକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯେତେଦିନ ସୁମିତ୍ରା ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଆରବ କେବେ ଅନାଥ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସୁମିତ୍ରା ଏଇ ଘରର ଝିଅ ଭାବରେ ରହିବ, ଆଉ ଆରବ ମୋର ନାତି। ଏହାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। କେବଳ ଦିବାକରଙ୍କର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ଶେଷ। ସେହି ରାତିରେ ଦିବାକର ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା, ଏବେ କାମଟା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ଅନ୍ୟପଟୁ ଥିବା ଲୋକଟି କହିଲା, ଯଦି ସୁମିତ୍ରା ବଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ଦିବାକର ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଆରବ ଅଜାଣତରେ ଶୁଣିଦେଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ମା ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସୁମିତ୍ରା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ବିପଦ ଏବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ନିଜ ଓକିଲକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ଅଂଶରେ ମୋ 3 ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ହେବ। ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଦିବାକର ରାଗରେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରା ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ମା? ସୁମିତ୍ରା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଜମି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିନି।
ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁମିତ୍ରା ହଠାତ୍ ଛାତି ଧରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାଗଲା। ସେ ଚେକଅପ୍ କରି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ମାନେ? ଡାକ୍ତର ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଆଖି ଖୋଲି ହାଲୁକା ହସି କହିଲା, ବାପା, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ରଘୁନାଥ ବାବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ କରିବି। ସୁମିତ୍ରା ଆରବକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ବାପାରେ, ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ତ ଅଜା ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ବାପା ମଧ୍ୟ। କେବେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆରବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ମାଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦିବାକର ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ଲୋଭ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଦିବାକର କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଲା। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପା, ଏଥର ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି ସେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଘର ଭିତରେ କେବଳ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ମା, ଆଉଥରେ ଆଖି ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ସେହି ବଡ଼ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଅଗଣାରେ ବସୁଥିଲେ। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଓ ସୁମିତ୍ରା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଛୋଟ ଆରବ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ଅଜା, ମା କେବେ ଫେରି ଆସିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଆରବକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆରବ। ସେ କେବଳ ମୋର ନାତି ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଝିଅର ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ତାପରେ ସେ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରେ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ କରେ। ମୁଁ ଏ କଥା ବହୁତ ଡେରିରେ ବୁଝିଲି। ଦିବାକର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୋ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭୋଗିବି। ସମୟ ବିତିଗଲା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆରବ ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେଲା। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ରଖାଗଲା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ମୃତି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିଲା, ମୋ ମା ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଘୃଣା ନୁହେଁ, କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖ। ଆଉ ମୋ ଅଜା ଶିଖାଇଥିଲେ, ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, କେବେ ଲଜ୍ଜା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମା, ତୁ ହାରିନୁ, ତୁ ଆଜି ବି ଆମ ଘରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ପବନର ଝୋକାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆସି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା, କେବେ ବି ରାଗରେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନୁତାପ ସାରା ଜୀବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବଡ଼। କ୍ଷମା ଓ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ରଖେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।